हाँ जी दोस्तों, स्वागत है साਰਿਆਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਫਾਈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਇਹ 3rd ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਐਵਰੇਜ ਫਾਈਂਡ कर सकते सी। सो अज इस वीडियो के विच असी कुछ सवालों की प्रैक्टिस करांगे। डायरैक्ट सवालों को कुछ सैकेंड के तुसीं किस तरह हल करना है ये असीं अज डिस्कस करांगे। हाँ जी, शुरू करते हाँ। पहला सवाल तुहानूं स्क्रीन के उत्ते नज़र आ रहा है। 1 तो 100 तक दीआं प्राकृतिक संख्यावां दा औसत पता करना। भाव असीं ने औसत पता करना है तो किस तरह करांगे। देखो जी, ये असीं की करांगे, सानू प्राकृतिक संख्यावां की है, ठीक है जी। तो प्राकृतिक संख्यावां दे विच 1 ते 100 दोनों आउंदे ने। इट मीनस असीं डायरैक्ट की करना है, पहली संख्या साडे कोल 1 है, उस तो बाद जो दूसरी संख्या है वो 100 है, तो इनू असीं ने 2 ते डिवाइड कर देना। पहली अते लास्ट वाली संख्या जिस इंटरवल दे विच असीं ने औसत फाइंड करना सी उन्हां दोनों नूं ऐड करके 2 ते डिवाइड करना हुंदा है। ये असीं डायरैक्ट तुहानूं दस्सिया सी। तो इसदा आंसर होएगा 101 डिवाइड बाई 2, यानी कि यह 50 पॉइंट कुछ राइट 50.5 राइट आंसर साडा इत्थे आ जाएगा। यह की है 1 ते 100 का औसत है, ठीक है जी। इस तरीके नाल असीं ने यह आंसर फाइंड करना हुंदा है। जेकर असीं उत्थे अपने जो विकल्प दिते होणगे, ऑप्शनस दित्तियां होणगीਆਂ उन्हां दे अनुसार असीं ने आंसर सिलेक्ट करना होया करेगा। जेकर तुहानूं डायरैक्ट रेशो दे विच बटियां दे विच आंसर दिता गया तो तुसीं यह आंसर भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। उस तो बाद असीं डिस्कस करते हाँ जी अगला सवाल। 20 तो 31 तक दीआं प्राकृतिक संख्यावां दा औसत पता करना। तो देखो जी, इत्थे प्राकृतिक संख्यावां की है तो असीं नो प्रॉब्लम डायरैक्ट लै सकते हैं। असीं की कर सकते हैं 20 नूं अते 31 नूं दोनों नूं जोड़ के 2 ते भाग कर सकते हैं। तो इत्थे आऊगा साडा 51 डिवाइड बाई 2, यानी कि 25.5 साडा राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके नाल असीं ने इहदा आंसर फाइंड करना सी। बड़े ईजी सवाल ने, कुछ ही सैकेंडां दे विच हल कीते जा सकते हैं जेकर तुहानूं शॉर्ट ट्रिक पता है। जेकर तुसीं बेसिक लिख के करन लग गए, सारियां रकमां लिखियां, ऐड कीता, उस तो बाद नंबर ऑफ टर्म्स के उत्ते डिवाइड किया, तो उस तरीके नाल बड़ा टाइम लग जाता है। सो इन्हां नूं असीं तुसीं इह ट्रिक दे नाल कर सकते हो। उस तो बाद है जी अगला सवाल कि 50 तो 100 तक दीआं प्राकृतिक संख्यावां दा औसत पता करना। देखो जी, 50 ते 100 का जिहड़ा इंटरवल होएगा इहदे विच पहली प्राकृतिक संख्या तो 50 होगी, क्योंकि 50 अपने आप में एक प्राकृतिक संख्या है। उस तो बाद अगली है जी 100, ठीक है जी। असी 50 ते 100 नूं डिवाइड कर देवांगे 2 दे उत्ते, तो इत्थे बनेगा साडे कोल 150 डिवाइड बाई 2, भाव 75 साडा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके नाल इहनूं असीं बड़े ही ईजी वे दे विच कर सकते हैं। अगला सवाल है जी कि 1 तो 99 तक दीआं टांक प्राकृतिक संख्यावां दा औसत पता करना, ठीक है। औसत पता करना असीं ने तो 1 तो 99 तक टांक संख्यावां की है, ये चीज़ का इत्थे खास ध्यान रखियो। तो देखो जी, हुण जो असीं ने औसत पता करना वो 1 तो लैके 99 तक दीआं संख्यावां दा पता करना है। तो पहली जो संख्या लवांगे वो सानूं टांक ही लैनी पएगी, क्योंकि 1 खुद टांक है तो 1। उस तो बाद लास्ट वाली संख्या 99 भी टांक संख्या, तो 1 ते 99 नूं असीं ऐड कर दांगे, 2 ते भाग कर दांगे। इत्थे बन जाएगा साडे कोल 100 डिवाइड बाई 2 50, ठीक है जी। यह साडा सही उत्तर आ जाएगा। इस तरह असीं यह सवाल नूं हल करना सी, ठीक है जी। 1 तो 99 तक दीआं टांक संख्यावां होणगीਆਂ, जो टांक प्राकृतिक संख्यावां होणगीਆਂ, उन्हां दा जो औसत होएगा वो 50 होएगा, ठीक है जी। जेकर तुसीं इहनूं बेसिक तरीके नाल करके देखोगे तो आंसर सेम आऊगा। जेकर तुसीं वो तरीके दी प्रैक्टिस कर लोगे तो वधिया गल है, बट वो लेंथी वे दे नाल समां लगदा है, इस करके वो तरीका इन्ना ढुकवां नहीं हुंदा। उस तो बाद अगला सवाल है जी 10 तो 51 तक दीआं टांक प्राकृतिक संख्यावां दा औसत पता करना हैगा असीं ने। तो देखो जी 10 तो 51, तो देखो 10 तो लैके 51 दे विच जो आउणगीਆਂ टांक प्राकृतिक संख्या उन्हां दा औसत पता करना असीं ने। तो देखो जी 10 तो स्टार्ट हुंदा नहीं, क्योंकि 10 एक टांक संख्या नहीं है तो जिस्त संख्या है। तो इसदा भाव 11 तो स्टार्ट करांगे असीं, 11 13 15, ठीक है जी। इस तरह लास्ट दे 51 आएगा, पहली टांक संख्या सानूं 11 लैके चलनी पवेगी, ठीक है जी। तो 11 ते 51 नूं असीं ऐड करके 2 ते भाग कर देवांगे। इत्थे बने साडे कोल 2 6 डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। 62 नूं असीं डिवाइड कर देवांगे तो साडे कोल 1 3 31 साडा राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके नाल असीं ने यह सवाल हल करना सी। उस तो बाद असीं हल करते हैं जी अगला सवाल।
ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 1 ਤੋਂ 70 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। 1 ਤੋਂ 70 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ 10 ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਗਲੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਉਹ 70 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 80 ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 40, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਔਸਤ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 30 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, 30 ਇੱਧਰ ਐਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤਾਂ 30 ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, 30 ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਤਾਂ 40 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 11 ਤੋਂ 79 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਂਕ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਂਕ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 11 ਤੋਂ 79 ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 11 ਪਹਿਲੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, 11, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, 79। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 11 ਅਤੇ 79 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਡ ਕਰਕੇ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਡ ਕਰਕੇ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 45, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 90 ਨੂੰ ਜਾਂ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 45 ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 111 ਤੋਂ 211 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, 111 ਤੋਂ 211 ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਟਾਂਕ ਹੈ ਤਾਂ 111 ਜੋੜ ਲਾਸਟ ਜੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਸੰਖਿਆ 211 ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ 2 ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਣ ਗਿਆ 2 3, ਭਾਵ ਕਿ 322 ਬਣ ਗਿਆ। 322 ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ 161, ਠੀਕ ਹੈ। 161 ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਲਾ ਐਵੇਂ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 40 ਤੋਂ 80 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਟਾਂਕ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਂਕ ਵਾਲੀ ਸੀ ਸਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 40 ਤੋਂ 80 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 40 ਤੋਂ 80 ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਉਹ 40 ਤੋਂ 80 ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ 40 ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ 40 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 41 ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ 41 ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ 41 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ 80 ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਸਤ ਹੈ ਤਾਂ 79, ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 79। ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 41 ਅਤੇ 79 ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਵੇਗਾ 0 1 ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ 11 12, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 60 ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਔਸਤ ਆ ਗਿਆ, ਐਵਰੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੜੇ ਈਜੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 41 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਸਤ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਲਿਖੋ ਕਿ 41 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 41 ਤਾਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਸਤ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ 42, ਪਹਿਲੀ
ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ 42, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 100 ਇੱਕ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 42 ਨੂੰ ਅਤੇ 100 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਐਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਏਗਾ 142, ਇਹਨੂੰ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਵੇਗਾ ਦੇਖੋ 7 1 71 ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਈਜੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਦਰ ਟੌਪਿਕਸ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 25 ਤੋਂ 150 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਸਤ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪਾ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸਤ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ PDFs ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।